Hello, all of you. How are you? Yeah, you all are fine at your homes. Okay. Now I would like to tell English first lesson. What is our first lesson in English? The strange star. Okay. Look at the three pictures. Have you seen these pictures in anywhere? Yes, we saw these pictures in beach. Okay. What is the first one? It is seaweed. Let's we match these pictures according the spellings. First one is seaweed and second one crab and third one seashell. Okay, this story was very nice story and I like this story. I hope you also love this story. Listen all of you carefully. Let's we know what is the story. This story is about a little girl who loved watching the stars in the sky. The story is about a little girl. Yes, and she is allowed to watching the stars in the sky. One day her parents take her to the beach. Thought she was unsure about leaving her stars. The little girl enjoys her time at the beach. To her surprise, she even find some starfishes in the sea. Okay, let's we see what is the lesson. There was a nothing thirsty. Yes, what is the little girl name? Thirsty. Yes, there was nothing thirsty loved more than watching the stars in the filled the night sky. There was nothing thirsty loved more. తషికి అంత ఏమీ ఇష్టం లేదంట. ఏమంటే ఇష్టం అంటే నైట్ టైంలో స్కైలో ఉన్న స్టార్స్ ఫుల్గా స్కై నిండా ఫిల్ అయి ఉంటాయి కదా స్టార్స్. ఆ స్టార్స్ని చూడడం అంటే చాలా ఇష్టం అంట. హియర్ ఈజ్ ఎ వర్డ్ హైలైటెడ్ ద వర్డ్ ఇన్ గ్రీన్ కలర్ ఫిల్డ్ FILLED filled. In the down there is antonium box. In that box there is antonium to filled into emptied emptied. Filled opposite word is emptied. Okay, one night on nights when the moon was out, she loved it even more. Sometimes full moon will come. Is it right? In night sky? Yes, on that time she loved more to watch the stars. And I also loved more to watch the stars. Have you seen the night time? Have you seen the stars in night time with full moon? Yes. You also loved that, no? Yes. Once in a while, her parents and her little dog give her company as she sat watching the stars. Sometimes the parents and she has a little dog. They give company to her to watching the stars. The other thing that she loved was reading about a galaxy, her picture book. ఇంకొక థింగ్ ఏంటంటే తషీకి బాగా ఇష్టమైంది ఏంటి? గ్యాలక్సీ పిక్చర్ బుక్ని చదవడం అంటే తషీకి బాగా ఇష్టం. ఎందుకు చూద్దామా? ద బుక్ హ్యాడ్ బీన్ ఏ గిఫ్ట్ ఫర్ హర్ బర్త్డే. ఆ బుక్ ఎందుకు ఇచ్చారు? తన బర్త్డేకి గిఫ్ట్ ఇచ్చారన్నమాట. మన బర్త్డేకి కూడా మన పేరెంట్స్ గిఫ్ట్ ఇస్తారు కదా, మన ఫ్రెండ్స్ కానీ మన పేరెంట్స్ కానీ. అలాగే తషీకి కూడా తన బర్త్డేకి వాళ్ళు ఏం గిఫ్ట్ ఇచ్చారు? గెలాక్సీ బుక్ ఇచ్చారు. లెట్స్ వి సీ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ గెలాక్సీ. గెలాక్సీ GALAXIES galaxies. Let's we see in a glossary box in the down. Galaxy, large group of stars and planets are called what? Galaxies. ఓకే, ఆ గెలాక్సీ పిక్చర్ బుక్ని చదవడం అంటే కూడా తషీకి చాలా ఇష్టం. నైట్ టైం స్టార్స్ని చూడడం అంటే ఇష్టము, ఆ గెలాక్సీ బుక్ని చూడడం అంటే ఇష్టము. ఇంకా ఫుల్ మూన్ వచ్చినప్పుడు స్టార్స్ని చూడడం అంటే ఇంకా బాగా ఇష్టము. ఓకేనా? హియర్ వన్ చూస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ దే. లెట్స్ వి సీ వాట్ ఈస్ ద చూస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. తషీ లవ్డ్ వాచింగ్ in the night sky. What did Tashi loved more? Stars or sun?
Stars. I know you all are good students. You all are tell correct answer only. Okay, next. One evening Tashi's father said, "Tomorrow let us go to the seaside. There will be waves on the sea and sand on the beach to play with. I am sure you will enjoy it, Tashi." One day Tashi's father came to Tashi. Tashi వాళ్ళ father Tashi దగ్గరికి వచ్చి ఏం చెప్పారు? Tashi, tomorrow we will go to seaside means beach. మనం టుమారో రేపు బీచ్కి వెళ్తాము. అక్కడ బీచ్లో వేవ్స్ ఉంటాయి, సీలో వేవ్స్ ఉంటాయి, అండ్ శాండ్ ఉంటుంది. ఆ శాండ్తో నువ్వు బాగా ఆడుకోవచ్చు అని తషి వాళ్ళ ఫాదర్ చెప్తూ, నేను ఖచ్చితంగా ఐ హోప్ యూ ఎంజాయ్ ఇట్ తషి అని చెప్పాడు తషి వాళ్ళ ఫాదర్. బట్ తషి వాజ్ నాట్ ఎక్సైటెడ్. మన ఫాదర్ ఎప్పుడైనా మనల్ని ఎక్స్కర్షన్కి లేదా ఎక్కడికైనా అంటే బీచ్కి కానీ ఏదన్నా ఊరికి తీసుకెళ్తుంటే మనం ముందు రోజు మన ఫ్రెండ్స్ అందరికీ చెప్తాం కదా, రేపు మా డాడీ బాగా నన్ను ఊరికి తీసుకెళ్తాడు, నేను అక్కడ ఆడుకుంటాను బాగా అని చెప్తామా చెప్పమా? మన ఫ్రెండ్స్ అందరితో చెప్తాము, అందరి ఇంటి పక్కన వాళ్ళందరితో వెళ్ళి ముందే చెప్పొస్తాం కదా రేపు నేను ఊరికి వెళ్తున్నా. కానీ అంటే మనం అంత ఎగ్జైట్మెంట్తో అందరికీ మన ఊరెళ్ళే విషయం అందరితో షేర్ చేసుకుంటాం కదా ఎగ్జైట్మెంట్తో. కానీ తషికి ఎగ్జైట్మెంట్ లేదు వాళ్ళ డాడీ బీచ్కి తీసుకెళ్తానంటే. ఎందుకు లేదో చూద్దామా? షీ డిడ్ నాట్ వాంట్ టు గో టు ద సీసైడ్ ఎట్ ఆల్, బట్ ఐ వాంట్ టు వాచ్ ద స్టార్స్, షీ సెడ్. ఎందుకు లేదు తనకి? ఎస్, సీసైడ్కి వెళ్తే మళ్ళీ తన స్టార్స్ని మిస్ అవుతుందని తనకి ఇష్టం లేదనమాట సీసైడ్కి వెళ్ళడం. నాకు ఇష్టం లేదు, ఐ డిడ్ నాట్ వాంట్ టు గో, సీసైడ్కి వెళ్ళడం నాకు ఇష్టం లేదు, ఎందుకంటే నేను నా స్టార్స్ని మిస్ అవుతాను నేను సీసైడ్కి వెళ్తే అని తషి వాళ్ళ ఫాదర్తో చెప్పింది. హో నో, యు మే ఫైండ్ సమ్ స్టార్స్ దేర్, హర్ ఫాదర్ సెడ్. వాళ్ళ నాన్నగారు ఏం చెప్పారు? అయ్యో తషి, అక్కడ నువ్వు కొన్ని స్టార్స్ని చూడొచ్చు అని వాళ్ళ ఫాదర్ చెప్పాడు. విత్ ఏ ట్వింకిల్ ఇన్ హిజ్ ఐ. అప్పుడేమైంది తషికి? ఒక ట్వింకిల్ అంటే వాట్ ఈస్ ద లెట్ వి సీ వాట్ ఈస్ విత్ ఏ ట్వింకిల్ ఇన్ హిజ్ ఐస్. లెట్ వి సీ ద గ్లోసరీ బాక్స్. స్మైలింగ్ సచ్ దట్ ద ఐస్ స్పార్కిల్. స్మైలింగ్ సచ్ దట్ ద ఐస్ స్పార్కిల్ అంటే వాట్ ఈస్ దట్ మీనింగ్ మీన్స్, మనకి ఏదైనా ఒక ఎగ్జైట్మెంట్ విషయం కానీ మనకి హ్యాపీనెస్ ఇచ్చే విషయం మన పేరెంట్స్ మనతో చెప్పారనుకో, అప్పుడు మనం ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాము. అవునా, ఎస్ అని. దాన్ని ఏమంటారంటే విత్ ఏ ట్వింకిల్ ఇన్ హిస్ ఐస్. అలాగే తషి ఐస్లో కూడా ఒక ట్వింకిల్ వచ్చింది. ఎస్, అక్కడ కూడా నేను స్టార్స్ని చూడొచ్చా అని ఒక ట్వింకిల్ వచ్చింది. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఫాదర్ చెప్పారు కదా, అయ్యో తషి నువ్వు అక్కడ కూడా కొన్ని స్టార్స్ని చూడొచ్చని. వెంటనే అప్పుడు తషి హ్యాపీగా ఫీల్ అయింది. ఎస్, ఐ సీ, నేను కూడా అక్కడ స్టార్స్ని చూడొచ్చు అని. ద నెక్స్ట్ మార్నింగ్ తషి వాజ్ excited about going to the beach. Next morning Tashi was excited to going to the beach, but in some part of her heart she was also unhappy about missing her stars. కానీ ఎక్కడో కొంచెం తనకి ఏమనిపిస్తుందంటే, అబ్బా నేను స్టార్స్ని మిస్ అవుతున్నానే అనిపిస్తుంది. ఎగ్జైట్మెంట్తో ఉంది కానీ స్టార్స్ని మిస్ అవుతానేమో అనే ఒక చిన్న డౌట్ అనమాట తనకి. ఓకే, లెట్స్ వి సీ హియర్ గ్రీన్ కలర్ వర్డ్స్. ఎంజాయ్, ENJOY, enjoy. Antonym was dislike. Yes, look at the antonym box. Enjoy cross dislike, DISLIKE, dislike. Okay, next unhappy. Look at the green color word unhappy, UNHAPPY, unhappy. In antonym box happy. Yes, unhappy cross happy about missing her stars. How she loved the shine and shape. తనకి ఆ స్టార్ యొక్క షేప్ అన్నా ఆ షైన్ అన్నా చాలా ఇష్టం అన్నమాట. అంత ఇష్టము తనకి.
ఎంత ఇష్టమో చూడండి స్టార్స్ అంటే. మనం కూడా నైట్ టైంలో ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి. నైట్ ఫుల్ మూన్ ఉన్నప్పుడు ఒకసారి మనం నైట్ టైంలో ఆకాశం అలా స్కై వైపు చూస్తే ఎంత ప్లెజెంట్గా ఉంటుందో. ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి. మీరు కూడా ఐ థింక్ యూ ఆల్సో లైక్ దట్. ఓకే లెట్స్ we see next lesson in next class. Thank you. Here is one blue color box. There is some choose the correct answers according to this page. Tashi's father thinks that Tashi will enjoy herself at the beach. Tashi's father అనుకున్నారా Tashi will enjoy that in బీచ్కి తీసుకెళ్తే Tashi ఎంజాయ్ చేస్తుందని? ఎస్. At first Tashi was to go to the beach. ఫస్ట్ Tashi హ్యాపీగా ఫీల్ అయిందా, సాడ్గా ఫీల్ అయిందా? బీచ్కి తీసుకెళ్తానంటే ఎస్, నాట్ హ్యాపీగా ఫీల్ అయింది. ఎందుకు? తన స్టార్స్ని మిస్ అవుతుందని అన్హ్యాపీగా ఫీల్ అయింది. కానీ సెకండ్ టైం స్టార్స్ అక్కడ ఉంటాయని చెప్తే అప్పుడు హ్యాపీగా ఫీల్ అయింది కదా. ఎస్, ఐ హోప్ యూ ఆల్ ఆర్ లైక్ దిస్ స్టోరీ. అండ్ నెక్స్ట్ తర్వాత మిగిలిన స్టోరీ రేపు చెప్పుకుందాం. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ. బాయ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ.